جو بندہ اپنی جائیداد اور پیسے کھلا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے تو دکھا، تیرے پیسے مجھے لے کے دکھائے۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے اور طاقت کا اعلان اعلان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ بس 70 دفعہ صبح 70 دفعہ شام سورت فیل پڑھے، پر پڑھے توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، دیوانگی اور پاگل پنے کی کیفیت میں اس کا تصور کر کے پڑھے۔ کیسے؟ 70 ٹافیاں اپنے سامنے رکھے، ٹافیاں ہوں ایسی جو جلدی کھل جانے والی نہ ہوں، وہ اپنے سامنے رکھے، ایک ٹافی اٹھاتا جائے اور سورت فیل پڑھتا جائے، ادھر 70 ٹافیاں ختم ہوں گی، ادھر 70 سورت فیل بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ 70 دن کرے، اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، 70 دن کریں، 70 دن کے بعد یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر دیں، کام بن جاتا ہے، اسی 70 دن میں کام بن جاتا ہے۔ 70 دن میں کوئی مجبوراً جس نے توجہ نہیں کی، جس نے دھیان نہیں کیا اور جو غفلت سے پڑھ، اگر وہ نہیں ہوا اس کا کام، تو پھر وہ اگلے 70 دن شروع کر دے، پر 70 دن کے اندر اندر ایک حیرت انگیز نظام چلتا ہے، اور 70 دن کے اندر اندر بندہ پاؤں پڑ کے پیسے دیتا ہے۔ میرے یہاں ایک صاحب آئے تو وہ کاروبار کرتے تھے بیلوں کا، یہ بڑے بڑے شاندار بیل، اور بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ایک بندہ ان کے ہاں آتا گیا اور پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، اعتبار بناتے بناتے ایک دفعہ زیادہ بیل لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد گم، پتہ ہی نہیں، موبائل ہی نہیں، راستہ نہیں، واسطہ نہیں، جو جگہ بتائی وہاں بھی نہیں، سب ختم۔ بہت تلاش کیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، وہ خود آئے گا، تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن؟ بولے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، تیرے میرے لیے ناممکن ہے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، تھا کوئی دیوانہ، وہ تو دیوانہ پڑھتا ہے، جس کو دیوانگی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ پھر وظیفہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ ہم پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے، پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں۔ پڑھا اس نے، اور پڑھا بھی ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا، سخت توجہ دھیان سے، گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج سائل منگتا بن گئے، منگتا بن گئے۔ ادھر ایک انوکھا نظام چلا، انوکھا نظام یہ چلا اس کا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی اور نام سے اس نے جا کے کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار کیا کیا؟ وہ کاروبار بھی سن لیں ذرا۔ گاؤں دیہات میں یا
शहर के अतराफ में गया जहां मस्जिद जेर तामीर होती थी। तो वहां मस्जिद की नमाज पढ़ के कहने लगा, भाई इस मस्जिद के जिम्मेदार कौन है, तो मैं इसमें हिस्सा मिलाना चाहता हूं, मस्जिद नामुकम्मल है। तो उसको बहुत सारे पैसे दे दिए कि आप ये फौरन मुकम्मल कराएं। तो उन्होंने पूछा आपका नाम पता, उन्होंने कहा बस अल्लाह का बंदा हूं, अच्छी सवारी, अच्छा लिबास, सारा कुछ। फिर अगली दफा फिर आए, कुछ जुमों के बाद जुमा पढ़ा और फिर बहुत सारे पैसे दे दिए। माशाअल्लाह काम हो गया, अच्छी बात है, और काम कराएं, अल्लाह का घर है, डालें। कुछ जुमों के बाद उन्होंने पूछा कि बाबूजी आप करते क्या हैं? क्या मैं लोगों को बाहरले मुल्क भेजता हूं, तो वहां मेरी कंपनियां हैं, वहां लोग जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा इदारे हैं। भाई ये कह के चला गया। फिर कुछ अर्से के बाद आया तो लोगों ने कहा जी हमें भी बाहरले मुल्क भेजें। तो उन्होंने कहा जी मैं इस शक्ल में भेजता हूं कि जब पैसे मुझे पहले थोड़े से दिए जाएं, बाकी मैं करता हूं, वहां जाके ये पहले घर पैसे पूरे करें, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके उतार रहे हैं, बस मेरा काम सिर्फ बंदा परवरी और गरीब परवरी है। 100 बंदों ने पैसे दे दिए, 10-10 हजार रुपए। जो बाबूजी ने पैसे दिए थे उससे 100 गुना ज्यादा। उन्होंने बकायदा रसीदें, रिकॉर्ड दे दिया। 100 बंदों ने पैसे, उन्होंने कहा जी मैं आइंदा दफा आऊंगा तो आके मैं आपसे पैसे लूंगा, जिसने बाहरले मुल्क जाना है वहां इतनी तनख्वाह होगी, इतने मरात होंगे, कुर्सी होगी, इधर जो कुर्सी के साथ टेलीफोन पड़ा होगा, ऑफिस होगा, एसी लगा हुआ होगा, सर्दी गर्मी का मसला नहीं है, और अगर आप पढ़े हुए नहीं है तो उसी ऑफिस में ऑफिस बॉय होंगे, वो कोई मसला नहीं है। हमारे एक दोस्त थे मरहूम, वो कहते थे मसला कोई नहीं है, बस आपने चाय पकानी है, 1 मिनट में काम हो जाना, बस मसला ही कोई नहीं। आइंदा दफा फिर आए, लोगों ने पैसे तैयार किए हुए थे, दूर दूर तक खबरें आई, एक सखी दुर्वेश है, ये मस्जिद बनवाई है, और उसने देखें कितना बड़ा काम किया। तो उन्होंने साथ रसीदें, रिकॉर्ड, हर चीज का उन्होंने कहा, फोटो तैयार किए हुए थे उन्होंने 3-3, पासपोर्ट भी उन्होंने बनवाने हैं, हर चीज उन्होंने करनी है। पैसे ले गाड़ी में रख के अलविदा सैयदा ते कंठ दिखा सैयदा, बस। एक कोई बंदा ऐसा था जो खोजी था, वो खोज पे पहुंच गया, पता चल गया कि बस वारदात हो गई, उसके बाद वो साहब मिले ही ना, कई माह गुजर गए, तो वो खोज पे पहुंचा। फिर उसने खोज लगाते लगाते बस उन्हीं 70 दिनों के अंदर खोज लग गया। इसकी सूरत फील उन सब के पैसे भी दिलवाए और इसके बैलों के पैसे वो भी दिलवाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।